एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट हियर स्टडी बिकम्स ईजीयर। तो मैं लेके आई हाँ 3704 मास्टर कैडर ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। तो चलो शुरू करते हैं हिस्टरी के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन अपने को आउंदा है प्रतिहारस कित्थे प्रमुख सन, उत्तरी भारत विच, पश्चिमी भारत विच, दक्षिणी भारत विच या केंद्री भारत विच। तो इसका राइट ऑप्शन जिहड़ा हैगा वो है ए उत्तरी भारत विच, दैट मीनस नदਰਨ इंडिया। सैकेंड क्वेश्चन अपने को आ जाता है हु डाइड वाइल प्लेइंग ਚੌਗਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਪੋਲੋ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, सी ऑप्शन। उस तो बाद अपने पास आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 3 सुहारावर्दी है होली बुक, सूफी ऑर्डर, जनरल टाउन। तो इसका राइट ऑप्शन हैगा जी नंबर बी सूफी ऑर्डर। चौथा क्वेश्चन अपने को आ जाता है मैंशन द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नेम जो इतने दसना है इसका राइट ऑप्शन आएगा फोर्थ क्वेश्चन द डी फरीद। पंजवां क्वेश्चन अपने को आ जाता है आइडेंटिफाई जियाउद्दीन बरानी। तो जियाउद्दीन बरानी की पछाण करनी है ये किहड़ा है तो इसका राइट ऑप्शन आएगा नंबर बी वो एक इतिहासकार सी यानी कि हिस्टोरीयन सी। छेवां अपने पास क्वेश्चन आ जाता है अबुल फजल वाज अ नोबल इन द कोर्ट ऑफ कि किस दे दरबार दे विच जिहड़ा अबुल फजल हुंदा सी वो सी अकबर। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा डी अकबर। सैवंथ क्वेश्चन अपने को आ जाता है परसनस होल्डिंग रैंक्स बिलो 500 जात वर कोल्ड। तो जिन्हों को 500 जात तो घट होंगे सी रैंक उन्होंने की कहा जाता सी, उन्होंने मनसबदार कहा जाता सी। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा सी, सत्वें का सी ऑप्शन। अठवां अपने पास क्वेश्चन आ जाता है एंपरर औरंगजेब डाइड इन। तो किन्ने विच औरंगजेब जिहड़ा मरिया सी किहड़े साल विच। तो यह हैगा इसका राइट ऑप्शन आएगा ए AD 1707। नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ जाता है वास्को द गामा रीच्ड कालीकट इन। तो कालीकट कदों पहुंचा सी वास्को द गामा। तो इसका राइट ऑप्शन जो आ जाएगा अपने को नंबर सी 1498। नैक्सट अपने को क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 नदीर शाह प्लंडर्ड दिल्ली इन। तो नादिर शाह जिहड़ा सी दिल्ली कदों उसने दिल्ली नूं कदों लुटिया। तो इसका राइट ऑप्शन जो 10वें का अपने को आ जाएगा बी ऑप्शन AD 1739 1739। इस तो बाद 11वां क्वेश्चन अपने को आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैबलिश द ड्यूल सिस्टम इन। तो उसने अपना ड्यूल सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किहड़े इहदे विच जिहड़ा स्टेट है उहदे विच उन्होंने स्थापित किया सी। इसका राइट ऑप्शन हैगा ए बंगाल विच। 12वां क्वेश्चन द परमानेंट सैटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। तो किहड़े साल दे विच जिहड़ा परमानेंट यानी कि स्थाई बंदोबस्त भारत विच कदों पेश किया गया सी। तो इसका राइट ऑप्शन अपने को आ जाता है सी 1793 विच। इस तो बाद अपने को आ जाता 13वां क्वेश्चन वैन वाज द स्टेट ऑफ अवध अनैक्सड। तो अवध का राज कदों के रह गया सी। 13 का अपने पास राइट ऑप्शन आएगा डी 1856 विच। उस तो बाद 14वां क्वेश्चन अपने को आ जाता है वैन डिड द रिवोल्ट ऑफ मेरठ बिगिन। तो मेरठ का जो रिवोल्ट सी बगावत सी वो कदों शुरू हुई सी। तो 14 का राइट ऑप्शन अपने को आएगा बी मई 10 1857 10 मई 1857। 15वां क्वेश्चन अपने को आ जाता है चार्लस वुड्स डिस्पैच डील्स विद। किस चीज़ नाल डील करता सी ये जो चार्लस वुड डिस्पैच उसने बनाया सी। तो किस चीज़ नाल आपां नूं पता है किहड़ी पॉलिसी सी एजुकेशन पॉलिसी सी। तो इसका राइट ऑप्शन जिहड़ा हैगा वो सी आएगा एजुकेशन सिक्ख्या। क्वेश्चन है वैन वर द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकटा बॉम्बे एंड मद्रास एस्टैबलिश। इन्हां विचों यूनिवर्सिटीज़ जिहड़ियां किहड़े साल दे विच यूनिवर्सिटीज़ जिहड़ी एस्टैबलिश कीतियां गईयां सी। इसका राइट ऑप्शन जिहड़ा वो आएगा बी 1857। 17th क्वेश्चन आता है हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट सैशन ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस। तो इंडियन नैशनल कांग्रेस के पहले सैशन की प्रधानगी किसने की। 17 का राइट ऑप्शन आएगा ए WC बैनर्जी। 18वां क्वेश्चन अपने को आ जाता है बंगाल वाज पार्टीशन इन यानी कि बंगाल की वंड कदों हुई। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा सी AD 1905 विच। नैक्सट अपने को क्वेश्चन आ जाता है 19वां मैंशन द लीडर ऑफ द गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का लीडर किहड़ा होया सी। इसका राइट ऑप्शन आएगा बी करतार सिंह सराभा। 20th क्वेश्चन अपने को आ जाता है हु वाज नॉट पार्ट ऑफ खिलाफत कमेटी। हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द खिलाफत कमेटी। इसका राइट ऑप्शन जिहड़ा वो आएगा डी MA जिना जिना। तो खिलाफत कमेटी का मैंबर जो है नहीं रहे सी उसी MA जिना। 21 नंबर क्वेश्चन अपने को आ जाएगा मिशेलो डायर इज एसोसिएटेड विथ। तो मिशेलो डायर का संबंध है किस चीज़ नाल संबंध है। तो 21 नंबर क्वेश्चन अपने को आंसर हैगा बी जलियांवाला बाग कतलेआम।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਦ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਸੋਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਹੈਂਗਡ ਇਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ 23 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਡ ਔਨ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ 24ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬੀ, ਅਗਸਤ 8 1942। 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਡੀ, ਖੀਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਖੀਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਡਰਿਊ ਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਇਨ 1947 ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੀ, ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲੂਇਸ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ। ਤਾਂ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 28 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾਲ। 29 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦ ਸੀਟ ਆਫ ਪੋਪ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ। ਤਾਂ 29 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਮ। 30th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਦ USA ਮਿਲਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸੇਲਿਸ ਵਾਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਇਨ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 31 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਂਸ। 32 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਰੋਟ ਮੇਨ ਕੈਂਪ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 32 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਬੀ, ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ। 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ UK ਔਨ ਦ ਈਵ ਆਫ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਜ਼ਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ। ਤਾਂ 34 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ। 35 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, 35ਵੀਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੀ, ਜਾਪਾਨ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 36 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ USA ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਡੀ, FD ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 37, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਲੋਸਟ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਨੇ ਹਾਰ ਦੇਖੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ, ਜਰਮਨੀ। 38 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦ ਗ੍ਰੀਕ ਟਰਮ ਪੈਂਟੋਪੋਟਾਮੀਆ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ। ਤਾਂ ਪੈਂਟੋਪੋਟਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੈਂਟੋਪੋਟਾਮੀਆ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ। 38 ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। 39 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਡੀ, ਦ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ। ਦ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 40ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਏ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ। ਤਾਂ 40ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਔਨ ਦ ਬੈਂਕਸ ਆਫ ਰਿਵਰ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਵੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ 43 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, AD 1675। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ETT ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 2 ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ 44 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। 45 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ 45ਵੀਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬੀ, AD 1670। 46ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਿਸਲ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਸੀ, ਫੁਲਕੀਆ। ਤਾਂ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 46 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 47 ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ 47 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਏ, AD 1716 ਈਸਵੀ। 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 48 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 48 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬੀ, ਫਰਵਰੀ 5 1762, 1762।
49 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ 49 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਹ 1799। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਵਾਜ਼, ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਕੈਨਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 51 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਜ਼ ਕੈਪਚਰਡ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ 51 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੀ 1819 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਕੈਪਚਰਡ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? 52 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬੀ 1818 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। 53 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਹੈਨਰੀ ਲੋਰੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 54 ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਇਨ 1846। ਤਾਂ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 54 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੌਨ ਲੋਰੈਂਸ, ਜੌਨ ਲੋਰੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 55 ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਜੀਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਅਲਰਡ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਅਲਰਡ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਦੀ? ਤਾਂ 55 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਂਚ। 56 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ 56 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਲੋਰੈਂਸ। 57 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 57 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਨ ਡਿਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਨੈਕਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਘੇਰਿਆ? ਤਾਂ 57 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀ 1849। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1849। 1849 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ 58 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 59 ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਮੀਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਸੀ। 60th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਹੜੱਪਾ ਕਲਚਰ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ। ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਤਾਂ 60th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਏਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 61 ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ 61 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਸੀ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ। 62 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਟਰਮ ਅਸ਼ਵ ਮੀਨ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਵ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੋਰਸ। ਅਸ਼ਵ ਮੀਨਸ ਘੋੜਾ। 63 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦਾ 24th ਤੀਰਥੰਕਰ ਆਫ ਜੈਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ 24 ਯਾਨੀ ਕਿ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ 63 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਬੀ ਮਹਾਵੀਰ। 64 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਲੋਰਡ ਮਹਾਵੀਰ ਵਾਸ ਪਾਸ ਅਵੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ 64 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਾਪੁਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਲਪਡ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। 65 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੀ ਪਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਪਾਲੀ। 66 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟਡ ਸਟਿੰਗਾ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਸਟਿੰਗਾ ਮਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? 66 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਲੋਰਡ ਬੁੱਧਾ। 67 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਮੈਕਸਥਨੀਜ਼। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਬੀ ਗ੍ਰੀਕ ਐਂਬੈਸਡਰ। 68 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਇਜ਼, ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲਿਪੀ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਤਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਲਿਪੀ। 69 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਿਆਦਾਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕਾ। 70th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ। ਤਾਂ 70th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਏ ਆਰਿਆ ਭੱਟ। 71 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਪਿਊਸ਼ਾ ਮਿਤਰਾ ਸੁੰਗਾ। ਤਾਂ 71 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਸੀ ਅ ਜਨਰਲ। 72 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰ ਵੈਨ ਹਿਊਜ਼ੈਨ ਸੈਂਗ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਏ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। 73 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਹਰਸ਼ ਚਿਤਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਬਾਨਾ ਬੱਟਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਨਾ ਬੱਟਾ। 74 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਵਰ ਦਾ ਵੈਕਟਿਕਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। 75 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਚਾਰਵਾਕਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਪਦਾਰਥਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ 37 ਤੋਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਸੀ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।